Hello friends, welcome to web programming class. In this class, let us discuss how to build a Java application with using AWT package, that is Abstract Window Toolkit. And this Abstract Window Toolkit or AWT package is present in all Java implementations. Okay, and as I told, this is a platform dependent because the displaying structure is mainly dependent on what? It is dependent on an operating system. And if you want to create an attractive Java application, you can use a AWT package. And when you are using the AWT or when you want to access the package, when you want to access the classes and interfaces which are present in a AWT, we must import two packages. Those are AWT package and window package. These two statements or importing statements must be necessary before using the classes of a AWT package. Okay, and we have to, before using the AWT package, we must show that way to display the components of a AWT or a GUI. So GUI components na ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆದರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ GUI application in the frame or a dialog or an applet. Okay, so after that we must create some components. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ text field or text areas which we want to add to the panel or a frame or a dialog box or a window. So we have to create those. After that, those components must be added to display area. So ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಟನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಅ ವಿಂಡೋ ಆರ್ ಅ ಪ್ಯಾನಲ್, ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಲೇಔಟ್. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೇಔಟ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಲೈಕ್ layouts, there are example for a layouts like a flow layout, grid layout, border layout. So these are types of some layouts. Okay, by defaultly when you don't specify the layout, so by defaultly it will use a flow layout. Okay, I will show how it will be look like. And after that we have to attach a listener classes to the components. Listener classes means what? When we create a interactive active component, so there is a interaction between the user. So to handle those interaction, we have to use a listener classes. For example, when you click a button, something operation has to be performed there. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಕೆ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಕರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಸ್ನರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And interacting with the component causes an event. As I told, when a user perform particular task, there occurs a one particular event. To handle those events, we have to use the listener classes. Okay, and see. So as I told, these container holds the display components. ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಟನ್, checkbox, label, scroll bars, text fields and text area. These are some example. Labels ಆಗಿರ್ಬೋದು, scroll bars ಆಗಿರ್ಬೋದು, text box, check box, combo box. These are all example for the component. And container is also a component, as I told in the previous class, which allows the containers to be nested. One container na ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is also ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಅಲೋ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನೆಸ್ಟ್. ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್, ಕಂಟೈನರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ರೀ? ದ ಕಂಟೈನರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ವಿಂಡೋ, ಪ್ಯಾನಲ್ and frame. So these are the subclasses of a container. So these components are added to where? These components are added to container subclasses like a panel or a window or a frame. Okay, so this is about the container and the components. I will show what is the container and what is the text box and how it looks. I will show you with the diagram. Okay, see here, we discussed about this hierarchy in a Java first class. When we are discussing in a applet. Okay, so as I told, applet is a subclass of a panel which inherits the properties of a panel class, and where panel is a subclass of a container. As I told, container contains the subclasses like panel or a frame or a window, and this
Container is a subclass of component, and this component is a subclass of object. Overall here object is a superclass for all these below subclasses. Okay, so this is a superclass. This is a hierarchy of a AWT package. Okay, see here, applet life cycle. See here, this is called as what? So this whole diagram, this whole square bar, red color rectangular box ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, that is called as applet area. ಯಾವಾಗ ನೀವು applet viewer ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, you will going to get this picture or a window. Okay, so this is a applet area. Okay, and these two are called as what? These two are called as a container or a panels. Okay, and after that, see this component, ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, several components ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, this is called as a canvas component. And see here, this top or a clear or a cell, so these three are called as what? These are called as a component of buttons. Component ಇದ್ದು ಒಂದು ಟೈಪ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that is these three are buttons. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನ್ರಿ, buttons. And next one, these two are called as what? These two are components of type ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬಟನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಮನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ here ಸಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋ, ಈ ರೀತಿ ವಿಂಡೋ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನು, ಯಾವುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯಾವುದು ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್, ಯಾವುದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ಈ ರೀತಿ ಏನು ನೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಟನ್. ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋದೊಳಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಟನ್. And see, this is also button, this is also button, and this is also button. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? AWT ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಟನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. You maybe saw this component when you are filling a ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಸೆವ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಟನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಬಟನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಶೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮೆನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್. ನೀವು ಒಂದು ಪೇಜ್ನ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋನ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊರ್ಟಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್, ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐ ಡಿನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇನ್ಪುಟ್ನ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, and next one, this is text area. Here you are going to enter a limited number of characters, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅವಾಗ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. No, this is not a checkbox actually. These are the radio buttons. Oh, then what is the difference between this checkbox and radio buttons? When in checkbox you can select a multiple option. Okay, checkbox na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್
ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾನು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್ we can use a AWT package, then only we can create this type of GUI application. GUI means graphical user interface. ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್. ಬಟನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ example for AWT or GUI application. Okay, actually this must be radio button, not a checkbox. Okay, so let us see what you mean by container, window and panel, as I told in the previous class. So container means the container is a component in AWT that can contain the other components. Container antandrena that is also component in AWT, but it can contain some other components like a text field, buttons, checkbox, labels and radio buttons. So these components can be added into the container, and the classes that extend the container class is known as container. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಮ್, ಡೈಲಾಗ್ ಆರ್ ಪೆನಲ್. ಇವು ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಟೈನರಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. here dialogue frame means ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್, ಮೆನು ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟನ್ಸ್. that container is called as frame. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮದು ಸಿಸ್ಟಮದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಡೈಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನು ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟನ್. ಯಾವ ವಿಂಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಕಂಟೈನರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್, ಮೆನು ಬಾರ್, ಬಟನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಅಂಥ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And next one is a window. So as I told, window is another type of a container which has no border and menu bar. ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮೆನು ಬಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್, ಡೈಲಾಗ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವಿಂಡೋ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಂಡೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರೇಮ್ ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಅನದರ್ ವಿಂಡೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವಿಂಡೋ, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ಯಾನಲ್. And panel. So what do you mean by panel? So the panel is a container which do not have a title bar, menu bar and buttons. ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಮೆನು ಬಾರು, ಟೈಟಲ್ ಬಾರು ಮತ್ತು ಬಟನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ, ಮೆನು ಬಾರು ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಟನ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲೇಬಲ್ಸ್, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ that is called as that container is called as a what? That container is called as a panel. Okay, and frame. So frame means what? Frame is a container which is having a title bar, menu bar and buttons, and it can have other components like a text field, text area, checkbox, other remaining other components. Those can be added into the frames, but it can also have the menu bar and title bar. That container is called as a frame. Okay, and see this one is important. We are going to use all these methods in our upcoming programs. Okay, see here, these are the important methods of a component class. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ GUI application. So first one is a wide add component. So add component, this one, add method. So what is the purpose of using this method? And always this add component we have to pass the component object as a argument. ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಬಟನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಂಟೈನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟನ್ ಕ್ಲಾಸದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಥಡಿಗೆ? ಆ್ಯಡಿಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ
how it works. Okay, it insert the components into the on this component or a container. Okay, after that you have to set the size in a set ಮಾಡಬೇಕು component ಅದು. For example, by using a set size method, and you have to specify the width and height of that component. So when you use a set size method, it will set the size like a width and height of the component, and you can set the layout. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೇಮದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸದ್ದು ಲೇಔಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ layouts are there, like a flow layout, grid layout, and border layout. So these layouts can be set. So for that purpose we can use one method, that is set layout method. So when you use this, or when this method calls, it defines a layout manager for the component. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ, ಇದು ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. After that, wide set visible, and this is again one of the important method. So after adding a component into the container or a component, we have to set the visibility, because by default the visibility of the component is false. By default again ಆಗಿರುತ್ತೆ visibility, component the visibility false ಆಗಿರುತ್ತೆ. That's why we have to set the visibility of the component by using this method, that is set visible, and how to make it as a true, that is boolean true. Then only that the component is going to be visible on the web page or a geo application. Okay, so these are the important methods which we must use during creating a geo application with the AWT package. See how to create the components. Components ನ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಟನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಬಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. How to create the object in Java? We already know about this. Use the class name, after that specify the object name, and use the assignment operator and allocate the value by using a new operator. Object in instantiation ಮಾಡಬೇಕು, that is by using a new operator. New label and provide the label name here. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ವಿತಿನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಲೇಬಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಬಟನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಬಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಟನ್. ಬಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೇವ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೀ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ನಂತರ ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 20 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಜ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಜನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಓನ್ಲಿ 20 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್. ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ನ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ whether you want to create the horizontal scroll bar or vertical scroll bar, ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ if you want to create the horizontal scroll bar, you have to use the scroll bar class with the horizontal, that will create the horizontal scroll bar. ಅದೇ vertical ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ scroll bar dot vertical. okay, and these are the initial value, bubble size, minimum value and maximum value to display the, and it will specify the size of the scroll bar. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ.
ಓಕೆ, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಲೇಬಲ್, ಲ್ಯಾಬ್, ಬಟನ್, ಟಾಗಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರಾಲಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಕಂಟೈನರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಆ್ಯಡ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಡ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ಲೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ applet class. After that we have to use a init method because this is a first stage life cycle in applet. After that add the components, add lab. So this lab, that is label, will be added to the container. ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೀ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಟಾಗಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಟೈನರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್. ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಟೈನರ್. Okay, let us see the first one, how to create the frame. ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟೈನರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟೈನರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಂಟೈನರ್ ಅದರೊಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಅ ಪೆನಲ್ ಆರ್ ವಿಂಡೋ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರೇಮ್. ಒಂದು ಫ್ರೇಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ there is a simple way to create the frame. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? there are two ways to create the frame. First one is by extending the frame class. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೈತಿ? ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫ್ರೇಮ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ us see the example. See, this is an example for creating the frames. First, import the AWT package. After that, create a one user defined class. What is our class name? Our class name is first. Here I am creating the frame by using a mechanism or a method, that is by inheritance. Inheritance concept na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So use extends and frame. Here we are extending the frame class. After that open the class, and here I am using a default constructor. In the default constructor here I am creating the button. ಒಂದು ಬಟನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬಟನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಟನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬಟನ್. ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಬರಬೇಕು, ನೋ ಬರಬೇಕು, ಓಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ಅದನ್ನು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೌಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಬಟನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ a method which is used to set the button position, that is set bounds. Specify the x1 x2 and y1 x1 y1 x2 y2 components. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ x1 y1 ಮತ್ತು x2 y2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ? ಬಟನ್ ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಆ್ಯಡ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಅ ಬಟನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಬಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ or button class object as a argument to the add method, then only that component will be added into the frame. Okay, and again set the size. ಫ್ರೇಮ್ ಅದು ಸೈಜನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. And set layout. So here we are not setting any layout. If you don't want to set any layout to the frame, so by default our component, so make it to a null. So the null madri, and set visibility, it must be true, and after that close the method,
ಮೆಥಡನ್ನು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಐತಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಡ್ ಮೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, so see here, this is a AWT. This is here we are creating a class by extending the properties of the AWT class, that is frame. Howda? And this is not a applet. Okay, so here you have to execute this class with the name first. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to save this program by using a main method class. So here there is only one class. In that class only there is a one method, that is public static main. So we have to save this class with the class name, that is first, with the .java extension. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ .java extension ಇಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, first.java. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೆಟ್ ವ್ಯೂವರ್. ಅಪ್ಲೆಟ್ ವ್ಯೂವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೆಟ್ ವ್ಯೂವರ್ ಡಾಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ. Okay, see, when you execute this program you will get the output like this. So this is a frame. Okay, and here we added only one component, that is button. So here this button will be displayed on the applet viewer. And here we are not going to perform any action because we are not set any event manager. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ event handlerನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Just here I am creating one component and adding that component into the frame. So it will display on the web page. Here we can't perform any action or any event is not going to be generated by this button. If you want to perform any action when you click on this button, so in that case we must use a event handler mechanism. So we are going to learn about this concept in upcoming classes. Don't bother about that. Just you have to remember here how to create the component and how to create the container. Okay, so this is a one simple example. There is another example, that is by creating the frame by using by creating a object for the class frame. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, in that example we created a frame by extending the frame class, and here we are creating a frame by creating an object for the class frame. Okay, so I will see again, this will also display the same result. This is also same. See here we created a one class first2, and this is a constructor. And see, in this statement we are creating the object for the class frame. But see, in the previous example here we created the object for the class first. This is user defined class, not for this class. Okay, here just we are extending the properties of the frame class. But in this example here I am creating in user defined class, I am creating the object for the class f, and before using this frame we have to import the AWT package. Okay, after that create the component and set the bounds of component using set bound method. After that by using a frame class object na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to add that component, then only this component will be added to that frame. So f dot add. After that set the size, again by using a frame class object, f dot set size, f dot set layout, f dot set visible, and close the class, close the method. Okay, and after that create a main method, and in the main method create the object for the user defined class first2, and close the main method and close the class. Again save this program with the main method class name, that is first2.java, and by using applet viewer execute this program in your PC. So when you execute this program, finally you will get a output like this. Okay, the component button will be added to the frame. Okay, so this is about the AWT and how to create a component and how to add the components into the frame. So if you have any doubts you can ask. Thank you.